बर हबीब खुदा खातिमुल अंबिया बआवाज़ बुलंद सलावत। बर खुशनुदी इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम बआवाज़ बुलंद सलावत। أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفطن. الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وودد بالصخور ميدان أرضه. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا الممجد بشيرنا المصدق نذيرنا المؤيد المصطفى الأمجد محمود الأحمد حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال عنهم الرسول اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سلمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم واجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة على أعدائهم ومبغضيهم ومنكر فضائلهم ومناقبهم من أول يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين. صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم ارزقنا في الدنيا زيارة الحسين وفي الآخرة شفاعة الحسين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. علماء الكرام para wadilu hayo berjauh assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. परवरदिगार की बारगाह में दुआ छे कि तुम्हारी बधाई की मेहनत ने कबूल फरमावे, तुम्हारी हर मुश्किल ने आसान फरमावे। बिहक़ ज़हराई व अबीहा व बअदिहा व बनीहा तुम्हारी हर उम्मीद ने पूरा फरमावे।
આજે 2 રાતથી મુસલસલ ગુફ્તગુ કરે છે કે અલ્લાહની સાથે કેવી રીતના દોસ્તી કરવાની, કેવી રીતના પહેચાન કરવાની, કેવી રીતના ઓળખાણ કરવાની. હરેક ઇન્સાન अपना પોતાની નફ્સની અંદર ઝાંકીને અને જોઈને એ ફેસલો કરી શકે છે કે એને ખુદાવંદ તાલાની સાથે કેવી રીતના કેવો રિશ્તો જોઈએ છે. એક ચીજનો કોઈ શક નથી, એમાં કોઈ જાતનો શક નથી કે આ દુનિયાની અંદર જે પણ કાંઈ થાય છે એ ખુદાની કુદરતને, ખુદાની મરજીથી થાય છે, એમાં કોઈ શક નથી. एक हदीस कुदसी में खुदावंद ताला फरमावे छे, अब्दी अंत तुरीद व अना उरीद. अब्दी तुरीद व उरीद वला यकून इल्ला मा उरीद. हे मारा बंदा, तने ए चीजू जोई छे अने मने वस्तु खपे छे. खुदावंद ताला तमे इरादो करो छो के हूँ इरादो करूं छुं, पण सांभळी ल्यो के जे मने खपे छे ई ज थशे. બીજું કઈ એમાં કોઈ શક નથી. આજે આખી ભરપૂર મહેફિલની અંદર કોઈ માણસ આવીને મને કહી દે કે મારી ગેરંટી છે કે કાલ સવારના હું 5 વાગે ઉઠીશ, તો હું સાંભળી તો લઈશ, હું વિચારમાં આવી જઈશ કે આને ખબર કેમ પડી. ખુદાવંદ તાલાની હાથમાં આ દુનિયા, આ ઇન્સાનની સાસ છે અને ઈ યાદ રાખવાની વસ્તુ છે. એટલે માટે કહેવામાં આવે છે કે આપણા આઈમ્મા સલામુલ્લાહ અલૈહિમ અજમઈન શું આપણે કહે છે કે ખુદાની સાથે દોસ્તી કરો. શા માટે ખુદાની સાથે દોસ્તી કરો? કેમ કે ઈ તમારા ઈ તમે એના માટે ખર્ચ કર્યું છે. ઇમામ અલી સલાવતુલ્લાહ વ સલામુ અલૈહ નહજુલ બલાગા ખુતબા નંબર 1 માં શું કહે છે? એ કહે છે અવ્વલુદ્દીન મારિફતુ. અગર દીન કોઈને જાણવું હોય તો સૌથી પહેલી વસ્તુ ઈ છે કે એની પરવરદિગારને ઓળખે, એના ખુદાને ઓળખે, એના ખાલિકને ઓળખે, એના બનાવવાવાળાને ઓળખે. એ પહેલી વસ્તુ છે. એને ઓળખી જાય પછી આખી દુનિયાને ઓળખે, વાંધો નથી. ઈ અને પોતાને ઓળખી જશે અગર ખુદાવંદ તાલાને ઓળખી જશે. દુનિયાની અંદર અલ્ટિમેટ ગોલ જે હોય છે, ઇન્સાનનું અલ્ટિમેટ ગોલ જે હોય છે એ ખુદાવંદ તાલા હોવું જોઈએ. દુનિયા ન હોવી જોઈએ, એ જન્નત બી ન હોવી જોઈએ. ઇમામ અલી ઇબ્ન અબી તાલિબ શું કહે? મા અબદતુકા તમઅન લિજન્નતિક વલા ખૌફન મિન નારિક. એ પરવરદિગાર, મેં તારા જન્નતથી બીને તારી ઇબાદત નથી કરી, તારા જન્નતથી બીને ન તારા જન્નતના લાલચમાં તારી ઇબાદત કરી છે મેં. તું ખુદા છો કે જે લાયક છો જેની ઇબાદત થાય. नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, કે જેની ઇબાદત થાય. જનાબે મૂસા એક દિવસ અલ્લાહ સુબ્હાનહુ વ તઆલા સાથે વાતો કરતા હતા અને ખુદાએ કહે, મૂસા, હું જ્યારે બીમાર થાઉં છું તો કેમ મને મળવા નથી આવતો? હું જ્યારે ભૂખ્યો હોઉં છું તો કેમ મને ખરાવા નથી આવતો? મારા પાસે જ્યારે કપડા નથી હોતા તો કેમ મને કપડા નથી પહેરાવતો? સુબ્હાનલ્લાહ અઝીમ. મૂસા હેરાન થઈ ગયા કે યા પરવરદિગાર, તમને શું આ વસ્તુની જરૂર છે? તમે કદી બીમાર થાઓ છો? તમે કોઈ દિવસ ભૂખ લાગે છે? તમે કોઈ દિવસ તરસ લાગે છે? ખુદાવંદ તાલા સુબ્હાનકા અંત ફૌક હાદિલ અશિયા. તો ખુદા શું જવાબ દીધા મૂસાને? કે મૂસા, જ્યારે તું કોઈ બીમાર બંદાને મળવા જાય છે તો હું ત્યાં બેઠો હોઉં છું. જ્યારે તું કોઈ ગરીબને કપડા પહેરાવે છે ત્યારે હું ત્યાં બેઠો હોઉં છું. જ્યારે તું કોઈને ખાવાનું ખવડાવે છે ત્યારે હું ત્યાં બેઠો હોઉં છું. એ યાદ રાખજો. એનો મતલબ એ નથી કે અગર ખુદાવંદ તાલાને કોઈ માણસ જોઈ ન શકે, અહેસાસ તો કરી શકે છે. ખુદાને અહેસાસ તો કરી શકે છે. રાતના સુતા સુતા કુરાન મજીદમાં છે, મા ખલકતા હાદા બાતિલા. માણસ કે તફક્કુર કરીને કે હે ખુદા, તું આ આખી દુનિયા
બાતિલ ખલક નથી કર્યો, બિલા વજે ખલક નથી કર્યો. કઈ રીઝન છે, અને એ રીઝન ઇન્શાઅલ્લાહ તાઆલા અમે જાણીશું. કુરાન મજીદમાં અલ્લાહ સુબ્હાનહુ વ તઆલા ફરમાવે છે, લા તકૂનુ કલ્લઝી નસુલ્લાહ ફઅન્સાહુમ અનફુસુહુમ. એવી રીતના ન બનો. કુરાન મજીદમાં છે, ખુદા કહે છે એવી રીતના ન બનો કે આપણે ખુદાને ભૂલી જાય અને ખુદા આપણને પોતાને ભૂલાવી દે. قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها. આ આયતો આપણે સાંભળીને હરાઈ ગયા છે. સાંભળીને સાંભળી લીધા છે. પણ એક વસ્તુ હોય છે ઇલ્મ, એક વસ્તુ હોય છે અમલ. જ્યાર સુધી ઇલ્મ અમલમાં તબદીલ ન થાય ઓલી ઇલ્મનો કાંઈ ફાયદો નથી. એ ઇલ્મનો હાસિલ કરવાનો ફાયદો કાંઈ નથી જ્યાર સુધી એ ઇલ્મ અમલમાં તબદીલ ન થાય. જ્યાર સુધી આ નફ્સ જેવું મારા પોતાનો નફ્સ છે એને પાક ન કરું ત્યાર સુધી મારો ફાયદો શું છે? દુનિયાની અંદર આવો, ખાઓ પીઓ, મજા કરીને વટાઈ જાઓ, બસ એ જ છે. રસૂલે ખુદા સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વ આલિહિ વસલ્લમ ને અલ્લાહ સુબ્હાનહુ વ તઆલા મોકલ્યા. સૂરે જુમામાં દર જુમામાં અમે પઢીએ છીએ, હુવલ્લઝી બઅસ ફિલ ઉમ્મિયીના રસૂલન મિનહુમ યત્લુ અલૈહિમ આયાતિહી. કે એ કુરાન મજીદના આયતોના તિલાવત કરે માણસોના સામે, વયુઝક્કીહિમ, આ લોકોને પાક કરે, વયુઅલ્લિમુહુલ કિતાબ, અને આ લોકોને કિતાબનો ઇલ્મ દે. હું આ મને લાગે છે પઢી ચૂક્યો છું, પણ એવી ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ છે કે હું પાછો દોહરાવીશ. ફદક્કિર ઇન નફઅતિ ઝિક્રા. યાદ દેવડાવો એકબીજાને, એમાં ફાયદો છે. સલ્લુ અલા મુહમ્મદ વ આલિ મુહમ્મદ. જ્યારે રસૂલે ખુદા આવ્યા, યત્લુ અલૈહિમ આયાતિહી, ખુદાની આયતો અલોકના ઉપર પડી દેતા હતા, તો શું મતલબ, ફાયદો શું એનો? ઇમામ અલી નાહજુલ બલાગામાં કહે છે, અય્યુહન નાસ યأتي عليكم زمان لا يبقى فيه من القرآن إلا اسمه. સાંભળી લ્યો, અય્યુહન નાસ, એ માણસો, યأتي على الناس زمان, માણસોના ઉપર એક એવો વખત આવશે, لا يبقى فيه من القرآن إلا رسمه, કે કુરાનનો બાકી કાંઈ નહીં રહે સિવાય રસ્મ રહી જશે. રસ્મ રહી જશે. કુરાન મજીદ વચાશે, કુરાન મજીદ પડાશે, રાગમાં પડાશે. કોઈ મરી જશે તો કુરાન મજીદ પડાશે, ખતમો થશે તો કુરાન મજીદ પડાશે. ગાડીઓ નવી નવી લેશું તો કુરાન મજીદ લટકાવશું ગાડીને હિફાજત કરવાની માટે. એ રહી જશે કુરાન મજીદ. કુરાન મજીદની અંદરથી જે શિખામણ છે એ ક્યાં જશે? એ ક્યાં જશે? લિયુનઝિર મન કાન હય્યા. કુરાન મજીદ એવી કિતાબ છે કે જે માણસો જીવતા છે એ લોકોની માટે આ છે. લોકોની માટે નહીં કે જે મરી ગયા છે. જે મરી ગયા છે સવાબ મોકલાવી દઈશું, ચાલો બિસ્મિલ્લાહ, મોકલાવી દીધા સવાબ. ભાઈ એને તો હવે હિદાયત નહીં થાય, ગુજરી ગયો છે માણસ. કુરાન મજીદ શું આટલા માટે છે? ખુદાએ બંને તાલાએ મોકલાવ્યું છે કે આપણે ઘરની અંદર કુરાન મજીદ રાખીને ઓલો ફૂમથી શું કહેવાય, ડસ્ટ ને ગુબાર એ થાય આ કુરાન મજીદનો ઉપર આવે. કે એટલે માટે કે તાવીઝ બનાવીને, તાવીઝ પહેરીને કુરાન મજીદને ફરાવે આખી ગામ, અને અહીંયા તાવીઝ લટકાવીને પછી હું જઈને ખરાબ કામ નહીં કરું ઉપરથી. એનો મતલબ છે કુરાન મજીદ. યાતિ અલા નાસી ઝમાનુન લા યબકા ફીહિમ મિન અલ-કુરઆન ઇલ્લા રસ્મુ. ખાલી રસમ રહી જશે. કહેવામાં આવશે કે આ મુસલમાન છે, શા માટે કુરાન પડે છે? સુબહાનલ્લાહ, ઠીક છે, કુરાનને જોવું પણ સવાબ છે. બાય ધ વે, એનો મતલબ એ નહીં કે કુરાનને જોતા નહીં. સલ્લુ અલા મુહમ્મદ વ આલિ મુહમ્મદ. વલા યબકા મિન અલ-ઇસ્લામ ઇલ્લા ઇસ્મુ. અને ઇસ્લામનો કાંઈ બાકી નહીં રહે સિવાય નામનું. પછી શું કહે છે?
يومئذ مساجدهم عامرة من البناء خراب من الهدى. એ વખતે એવો છે, એ વખતે એવો હશે કે એ લોકોની મસ્જિદો તો મોટી મોટી હશે, મિલિયનો ડોલરો વાપરશે મસ્જિદોને બનાવવા માટે, પણ એની અંદર હિદાયત નહીં હોય. હવે આ ઇમામ અલીના અખવાલ છે, ઇમામ અલીના ખુતબાની અંદર છે, નાજુલ બલાગાની અંદર કહેવાય છે કે અગર ખુદાવંદ તઆલાના સાથે તમે વાત કરવું હોય તો તમે દુઆ કરો, અને અગર તમે ખપે કે ખુદા તમારા સાથે વાત કરે તો કુરાન મજીદ વાંચો, પણ મતલબની સાથે. હવે આ એક આયત છે સૂરે માઇદાની નંબર 91 કે જે બહુ ભારી છે આયત, પણ ફરજ છે આપણો કે આપણે અદા કરી દઈએ. ઝિક્ર ઇલાહી, અલ્લાહની મારિફત, અલ્લાહની સાથે લવ લગાવવાનું, અલ્લાહની સાથે મોહબ્બત કરવાનું, એ આપણે કોણ રોકે છે? અલ્લાહની સાથે આપણે રાબતો કરવાની માટે કોણ રોકે છે? કુરાન મજીદમાં અલ્લાહ ફરમાવે છે, ઇન્નમા યુરીદુ શૈતાન અન યુકિઉ બૈનકુમુલ અદાવત વલ બગદા. યકીનન અલ્લાહ સુબ્હાનહુ વ તઆલા કે શૈતાનની આ નિયત છે, શૈતાનની ખપે છે, શું ખપે છે? કે તમારા વચ્ચે દુશ્મની અને નફરત ફેલાવે. શૈતાનનો આ કામ છે, અને એનો હથિયાર શું છે? શૈતાનનો હથિયાર શું છે? કે દુશ્મની અને નફરત ફેલાવે. ખુદાવંદ તઆલા કહે છે, ફિલ ખમરી વલ મૈસિર વયસુદ્દુકુમ અન ઝિક્રિલ્લાહ વ અનિસ સલાહ. એના બે ત્રણ હથિયારો છે. એમાંથી એક હથિયાર એ છે કે જો ઇન્ટોક્સિકેશન હોય છે ને, દારૂ હોય છે, ડ્રગ હોય છે, એક તો કે ડ્રગ લ્યો, જેટલો લઈ શકો ડ્રગ એટલો લ્યો, ખુદાની સાથે દોસ્તી ક્યાં કોણ કરશે? દારૂ પીઓ, એટલો પીઓ કે મગજ જ કામ ન કરે. ઓસ્ટ્રેલિયાની અંદર ઓલા જે એબોરિજિનીઝ છે, જેનો જમીન છે ઓસ્ટ્રેલિયા, જેની જમીન છે, જેના હકદાર છે એ લોકોને ગવર્મેન્ટ મફતમાં દારૂ દે છે. શા માટે? કે એ લોકો રેવોલ્યુશન ના કરે કોઈ દિવસ. ખુદાવંદ તઆલા જ્યારે કોઈ ચીજ હરામ કરાર દે છે તો એનો મતલબ એ નથી એને શોખ છે, એનો મતલબ એ કે એ નુકસાની પહોંચાડે છે, ઇન્સાનિયતને નુકસાની પહોંચાડે છે. અને આ શૈતાનનો હથિયાર છે ડ્રગ્સ, દારૂ. શૈતાનનો હથિયાર છે. નફરત એકબીજા સાથે ફેલાવશે, દુશ્મની ફેલાવશે, અને શું થશે? એનો નતીજો શું થશે? કે ઝિક્ર ખુદાથી માણસ દૂર થતો જશે. આજે લાસ વેગસની અંદર તમે જો મેમ્બર છે, વધારે નથી આપણે કહી શકતા કઈ, પણ જેટલા મિલિયન ડોલરો લઈને જાય છે લાસ વેગસની અંદર, બધા પ્રિન્સીસ ઇસ્લામિક મમાલિકના છે. 2 મિલિયન 4 મિલિયન આમ ખોવાડી આવે છે. ઇન્સાનના જિંદગી તબાહ થયા છે જુગારી રમીને, કેસીનો જઈને. આ ખબર નથી આપણે, પણ શૈતાનનો હથિયાર છે કે ખુદાવંદ તઆલાની zikરથી તમે દૂર રહ્યો હંમેશા. એનો ચેલેન્જ હતો ને ખુદાને કે ખુદા તું મને તો કાઢે છે તારા દરબારમાંથી, પણ હું તારા બંદાને તારાથી દૂર કરીશ. અને આ વાપરે છે. ખુદાએ અમે વોર્ન કરી નાખ્યું છે, ખુદાએ કહી દીધું છે કે શું છે શું નથી. હું એક રહીમ, એક કરીમ આકા છું, એક કરીમ મૌલા છું. તમે બસ નિયત કરો મારા પાસે આવવાની, અને પછી જો કે કેટલી રહમત ને કેટલી બરકત હું તમારા ઉપર નાઝિલ કરું છું. સલ્લુ અલા મુહમ્મદ વ અલી મુહમ્મદ. ડ્રગ્સમાં, દારૂમાં માણસ જાય કેમ? જુગાર રમવા જાય કેમ? પૈસા હોય ત્યારે. માણસ ગરીબ હોય, ખાવાના ટકના પૈસા ના હોય, થોડી જુગાર રમવા જશે. કદાચ ડ્રગ્સ લઈ લે, એક સૂતો હોય બસ નશાની હાલત. ખુદા ક્યાં હશે? અલ્લાહુ અકબર. એક રિયાલિટી છે જિંદગીમાં, લાઈફની અંદર એક રિયાલિટી. આ સાંભળી લ્યો તમે રિયાલિટી. હદીસે કુદસી છે જેની અંદર 4 આયતો છે. અલ્લાહ સુબ્હાનહુ વ તઆલા કહે છે, અબ્દી અલ-માલુ માલી. સાંભળી લો, અલ-માલુ માલી વ અંત અબ્દી. આ દુનિયાની અંદર જે કઈ છે એ મારું છે,
અને તું મારો બંદો છો. કોઈ શક છે? ઈ મોલા, અમે નોકર. ઈ અમે રજા દીધો છે કે અમે શું શું કરી શકીએ છીએ. એની રજા છે. હું ક્યાં કામ કરતો હું, મારો બોસ મને રજા દેશે કે આ ગાડી છે તું ચલાવો. જ્યારે ઈ રોકશે તો હું ગાડી નહીં ચલાવી શકું. જ્યારે ઈ મને ઘર દેશે હું ઘરની અંદર રહી શકીશ. જ્યારે ઈ મને કહેશે નીકળ હું ઘરની અંદર નહીં રહી શકું. ચોખ્ખી વાત છે. માલિક જ્યાં સુધી રજા ન દે અમે ઇસ્તેમાલ નથી કરી શકતા વસ્તુ. તો ખુદાવંદે તાઆલા આ દુનિયાનો માલિક છે કે નથી? ખુદાવંદે તાઆલા અમારી નફ્સોનો માલિક છે કે નથી? ઈ અમે રજા દે છે કે નથી દેતો કે તમે આજે શ્વાસ લ્યો, કે તમે આજે વોકિંગ કરો, કે તમે આજે ખાવાનું, કે તમે જઈને ઓફિસ ખોલો? એની રજા છે. અલ્લાહ સુબ્હાનહુ વ તઆલાની રજા છે. પછી કે છે આ માલના 4 ભાગલા પડે છે. આ માલના કેટલા ભાગલા? 4 ભાગલા. ફમાલક મિનહા ઇલ્લા મા અકલત ફઅફનૈત. આ રિયાલિટી છે. રિયાલિટીને શું કેવું ગુજરાતીમાં? હકીકત. હકીકત છે. વિચાર કરશો. ફમાલક મિનહા ઇલ્લા મા અકલત ફઅફનૈત. આ પહેલો ભાગ શું છે કે ઈ છે કે જે તું ખાઈશ અને ઈ પણ પછી વટાઈ જશે. આજે મને ખબર નથી હું કેટલા ટન ઘોસ ખાધો છું. મને ખબર નથી હું કેટલા કિલો ચાવલ ખાધો છું. મને ખબર નથી હું કેટલો ફ્રૂટ ખાધો છું. અને આ બધું ખુદાની દેન, બધું ખુદા મને દીધો છે. અને બીજી વાત તો ઈ કે ખુદા ખાલી મને દીધો નથી, ખુદા મને ડાયજેસ્ટિવ સિસ્ટમ બી આપ્યો છે. કે હું આ ગોશ્ત ને આ બધું ખાઈને મારો પેટની અંદર એવી રીતના ડિઝાઇનિંગ કર્યો છે અલ્લાહ સુબ્હાનહુ વ તઆલા કે બધું હજમાય. માણસ ખાઈને કેટલો ખાશે? એક સલવાર પણ મોહમ્મદ વાલી માણસ ખાઈને કેટલો ખાશે? કેટલો? દિવસના $100 $200 ની વસ્તુ ખાશે. આમ ખુદા મુબારક કરે. એટલે એક આ આવી ગયું. માલનો એક ભાગલો શું? મા અકલત ફઅફનૈત. એ હોય. બીજું વમા લબિસ્ત ફઅબલૈત. કપડા લઈ દેશે, પૈસા, ગાડી લઈ દેશે, ઘર લઈ દેશે. અને એક ટાઈમ ઈ પણ આવશે કે આ બધું જૂનું થઈ જશે ને ફેંકવું પડશે. મેં નથી જોયું મારા પોતાના સાથે, હું નથી, મને યાદ નથી કે હું એક શર્ટ લીધો 1980 માં અને આજ સુધી પહેરતો હું. મારા પાસે એવી શર્ટ નથી. કેમ કે 1-2 વર્ષ શર્ટ પહેરીને ફેંકી દે, જૂનો થઈ ગયો. જરાક રંગ નીકળી ગયું, ગાડી જરાક પટપટ બોલવા માંડી એટલે બીજી લઈ લ્યો, ઘરમાં રંગરોગાન કરી લ્યો, દીકરાની શાદી છે. જે જૂનું થાય એ ફેંકી દે. બસ બીજું શું કરી શકે માણસ? બીજું તો આજકાલ બિઝનેસ બી નીકળ્યો છે કે આજે યુનાઇટેડ કિંગડમ ની અંદર ઓલો ગાડીઓ મોકલાવે છે દર વીકે ઘરમાં અંદર કે તમે જે કપડા ફેંકવાના છે એ તમે અહીંયા નાખો, બાકી અમે છે ને થર્ડ વર્લ્ડ કન્ટ્રીઝને મોકલાવીએ. અને પછી અહીંયા આવે, આફ્રિકામાં જાય, ખબર ને ક્યાં જાય, બેલ્સમાં કન્ટેનરમાં નાખે, એ લોકો શિપિંગ કરે, પછી અહીંયા આવીને કપડા ધોઈને પછી લટકાવે ને ગરીબ ઉજાઈને કપડા લે. પણ એ લોકોએ $2 ની શર્ટ લઈને ફેંકી દેશે એક દિવસ. હકીકત છે. હા. ત્રીજું, અને આ સાંભળજો, વમા તસદ્દક્ત ફઅબકૈત. તમે તમારા માલથી જે સદકો દેશો ને ઈ બાકી રહેશે. ઈ બાકી રહેશે. જે તમે ખાધું ગયું, જે તમે પહેર્યું ઈ ફેંકાયું, જે તમે સદકો દીધા ઈ રહેશે. સદકો એટલે શું? સદકો એટલે એ નહીં કે જ્યારે મને તાવ ચડ્યો તો હું $2 કાઢ્યો કે મારી તાવ ઉતરી જાય. એનો મતલબ નથી સદકો. ખૈરાતનો મતલબ એ નથી. સદકો એટલે અગર કોઈ છોકરો એના બાપની જરૂરિયાત પૂરી કરે એ ખૈરાતમાં આવી જાય. અગર કોઈ ભાઈ માણસ એની બહેનોનો, એનો ભાઈઓનો, એનો સગાવાલાનો, એનો રિશ્તેદારનું ધ્યાન રાખે, ખૈરાતમાં આવી ગયું, સદકામાં આવી ગયું. આ બધી વસ્તુ સદકામાં આવી જાય. કોઈ માણસ એનો ટાઈમ દે, અગર કોઈ ઇન્સાનને, સદકામાં આવી જાય. કોઈને મુશ્કેલ હોય, ભલે પૈસા નથી મારા પાસે, પણ ભાઈ બેસ, તારા દુઃખની કહાની સંભળાવો મને. આ ટાઈમ સદકો છે.
મોમિનને ખુશ કરવાનું સદકો છે. કિતાબ જે કયામતની બુક્સ છે એમાંથી એક બુક છે અલ માઆદ, જેનું નામ છે અબ્બાસ ઉમ્મી. એમાં શું લખ્યા છે કે એક દિવસ કયામતનો દિવસ જ્યારે આવશે ત્યારે જ્યારે કબરમાંથી બધાને ઉપાડવામાં આવશે તો ઉપાડવામાં આવશે અને એકદમ એક ફેરે જ્યારે એ માણસને ઉપાડવામાં આવશે, કબરથી કાઢવામાં આવશે તો એના સામે જ એના જેવો જ કોઈ માણસ ઉભો હશે, એના જેવો જ. તો એ માણસ આને જોઈને કહેશે, હું તો હું છું, તું કોણ છો? કે તું શાંત બેસ અને હાલ મારા સાથે. અને એને ફાસ્ટ ટ્રેક લઈ જશે. જો 50,000 વર્ષ, 50 સ્ટેશન, હર સ્ટેશન 1000 વર્ષ, એ કેલ્ક્યુલેશન, એ મજલિસ બીજી છે, પણ કહેવાનો મકસદ એ છે કે જન્નતના દરવાજા સુધી આ માણસ પહોંચાડશે. માણસ પહોંચાડશે જન્નતના ફાસ્ટ ટ્રેક. બોલો છે ફાસ્ટ ટ્રેક. આજ કે ગોલ્ડ કાર્ડ ને એમ્બોર્ડ છે બધા ફાસ્ટ ટ્રેકમાં થઈ નથી, લઈ જશે જન્નતના દરવાજા તરફ. જન્નતના દરવાજામાં પહોંચાડીને એ કહેશે, હવે આ તારો જન્નત તે તું જા. તો એ માણસ પૂછશે, એને જ પૂછશે એ માણસ કે તું છો કોણ? તું છો કોણ? એ કહેશે જવાબમાં, આના અસુરૂર અલ્લઝી અદખલત ફી કુલૂબિલ મુમિનીન. હું આ ખુશી છું કે જે તું મોમિનના દિલમાં નાખ્યો તો એક જમાના, જે તું મોમિનને ખુશ કર્યો. આ ખુશી આજે તબદીલ થઈ છે મારા વિશે કે હું આવીને તને જન્નતમાં લઈ આવું. ખુદાવંદ તાલાનો હુકમ છે. એટલે કોઈ માણસને ચેરિટી દેવો, કોઈ માણસને સદકો દેવો, કોઈ ખૈરાત દેવો, ઈ રહેશે બાકી. $1 હોય, $2 હોય, $20 મિલિયન, ખુદાને કઈ ફરક પડે નહીં, પણ આપણે પડશે. એ પણ કહેવાય છે ને કે જો પાણીનો ગ્લાસ અડધો ફૂલ છે, અડધો ખાલી છે, બરાબર છે. જેવી રીતના તમે જો એવી દેવાના એ રીત છે, ખૈરાત ને સદકો દેવાનો એ રીત છે. એક રીત ઈ છે કે જો હું બહુ પાવરફુલ છું, મારા પાસે પૈસા છે, તને ખપે છે, આવો મારા પાસે લઈ જા, ઠીક છે. અને એક રીત ઈ છે કે ઈ માણસ પોતાની અંદર વિચાર કરે કે ખુદા તારો લાખ ehsan છે કે તું મને આ કુદરતને ઓપોર્ચ્યુનિટી દીધો છે કે હું કોઈની મદદ કરું, કે હું કોઈની હેલ્પ કરું, કે હું સદકો દઉં, કે હું મારા બાપનું ધ્યાન રાખું, કે હું મારા માનું ધ્યાન રાખું, કે હું મારા બહેનોનું ધ્યાન રાખું, કે હું મારા ભાઈઓનું ધ્યાન રાખું, મારા સગાવાળાનું ધ્યાન રાખું. આ સદકો. એટલે આ પૈસાના 3 ભાગ થઈ ગયા. એક જે અમે ખાધું એ ગયું, એક જે અમે પહેરા એ ગયું, એક જે અમે સદકો દીધા એ બાકી રહ્યું. બાકી ચોથો ભાગ શું? ખુદાવંદ તાઆલા કહે છે, વમા ઝખરત ફમા ખફતુક મિનહુ ઇલ્લા અલ-વક્ત. ચોથો ભાગ આપણે વેગમાં નાખશું. છે બીજો 5મો ભાગ છે? કોઈ યાદ આવે છે? કોઈને કહી દે મને હમણાં. 5મો ભાગ છે? 4 ભાગ થયા. ખાધું ગયું, પહેરું ગયું, સદકો દીધું બાકી રહ્યું, બાકી બેંકમાં નહીં. ખુદાવંદ તાઆલા કહે છે જે બેંકમાં રાખ્યું એ તને કાંઈ ફાયદો નહીં પહોંચાડે સિવાય દુઃખના. અને હકીકત છે મારા ભાઈ બહેન, હકીકત છે, દુઃખના સિવાય બીજું કાંઈ નહીં પહોંચાડે. બાપે વસિયત કરી દીકરાને કે બેટા આખી જિંદગી હું કમાણો, હજ નથી પહેર્યો, હવે મારા પાસે હાલત નથી હજ જવાની, તાકાત નથી, મને હજ પડી દઈશ? હા બાપા પડી દઈશ. બાપા ગયા, છોકરો ક્યાં તો ગયો, કેમ પોતે ન ગયો? છોકરો હું સામાન લઈ જાઉં છું. બેટા હું આ નથી કર્યો દુનિયામાં. હા ઠીક છે બાપા, કરી નાખશું. બાપા ગયો, તો ઓલો માણસ કે પૈસા તો હું જ રાખીશ, બધે બેંકમાં જે છે હું મારા જ છે. બાપ કબરની અંદર મૂંઝાય છે, પૈસા બેંકમાં છે, વારીસો કોર્ટમાં ઉભા છે, ઝઘડા કરીએ છીએ. સિચ્યુએશન છે, રિયાલિટી છે કે નથી? હકીકત છે કે નથી? અમે જોયું છે. વિરસેદારો કોર્ટમાં લડે છે, ભાઈ બહેનો. ખુદા બચાવે આ ભલાથી આ મુસલમાનો, ખુદા બચાવે આ કોમ કે બાપ મૂંઝાય છે કબરની અંદર, બેંકમાં પૈસા ભર્યા છે અને વિરસેદાર લોકો કોર્ટમાં લડાઈ કરે છે. ભાઈ અને બેન, માં અને બેટી. નતીજો ખુદાને ભૂલી ગયા છે, ખુદાની યાદ નથી. અગર
ખુદાની યાદ હોય તો માણસ કોર્ટમાં જાય. અગર ખુદાની યાદ હોય ને ખુદાનો zikr હોય ને બાપ જે વસિયત કરે એ વસિયતને પૂરો ન કરે છોકરો. ઇનફેક્ટ છોકરો એ પણ કે અગર ખુદાની યાદ એના દિલમાં હોય તો છોકરો કે જેટલા પૈસા છે તમે રાખો, જે તમારાથી બને મને દેવું હોય તો દેવો. એમ બાકી શું છે? ઇમામ અલી ઇબ્ન અબી તાલિબ સલાવતુલ્લાહી વ સલામુ અલૈહ અજibtu liman ayqana bil hisab kayfa yajma'u al mal. હું અજબ કરું છું માણસના ઉપરના માલિકે છે કે એને ખાતરી છે, એને યકીન છે કે કયામતના દિવસ એનો હિસાબ થશે. કેવી રીતના માલને જમા કરે છે. જો એક વાત ચોખવટ કરી દો, એક વાત માલ જમા કરવાનું ખોટું નથી. ઇસ્લામે જરાય મનાઈ નથી કરી માલ જમા કરવાનું, બિલકુલ નહીં. ઇનફેક્ટ ઇકોનોમી, મુસલમાનની ઇકોનોમી સ્ટેટસને વધારવાની માટે એક બહુ સારી સંસ્થા બનાવી શકતો તો બનાવી આવ્યું, નો પ્રોબ્લેમ. હરેક મુમિન ઇકોનોમિકલી સ્ટ્રોંગ હોવું જોઈએ, હરેક મુસલમાન સ્ટ્રોંગ હોવું જોઈએ. ગરીબી ન હોવું જોઈએ ઇસ્લામની અંદર. મુસલમાન ગરીબ ન હોય, પૈસા જમા કરવાનો કોઈ ખોટ નથી, પણ કેવી રીતના જમા કરવાનું. હું માણસનો હક ખાઈ જાઉં ને પછી દગાર બી ના કરું, એવી રીતના જમા ના કરો. ઇમામ અલી કહે છે અજibtu liman ayqana bil hisab. હું અજબ કરું છું એ માણસના ઉપર કે જે હિસાબનો એનો ખબર છે કે હિસાબ થશે કયામતના દિવસે, એ કેવી રીતના માલ જમા કરે છે. પછી કહે છે અજibtu liman ayqana bi zawali dunya kayfa yatma'innu ilayha. હું માણસના ઉપર અજબ કરું છું કે એને ખબર છે કે આ દુનિયા ફના થવાની છે, છતાંય આ દુનિયાની અંદર એટલો ભરોસો છે, એટલો ભરોસો. અને પછી કહે છે અજibtu liman ayqana bil maut kayfa yadhak. હું અજબ કરું છું માણસના ઉપર કે એને મોતનો તો યકીન છે. દુનિયામાં હસે છે કેવી રીતે? હસવાનું ખોટું નથી. ખાલી કહેવાય છે મોતને યાદ કરો, મોતને ખાલી એક બે ફેર યાદ કરો દિવસના, યાદ દેરાવી દે કે ખુદાવંદ તાલા એક દિવસ ઉપાડશે અમે. બસ વઅજibtu liman ayqana bil qabr kayfa yafrah. અને ઇમામ અલી કહે છે હું અજબ કરું છું એ માણસના ઉપર કે એને યકીન છે કે એક દિવસ એ કબરમાં જશે. ખુશ કેવી રીતના રહી છે દુનિયાની અંદર, કેવી. سبحان الله العظيم. صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. एक बीजो सलवात पढ़ो मोहम्मद वाले मोहम्मद. اللهم صل على محمد وآل नारे हैदरी. હકીકતો છે દુનિયાની અંદર, આ બધી હકીકત છે જેને અમે કે રિયાલિટી. આપણે રિફ્લેક્શન કરવાની જરૂર છે, વિચાર કરવાની જરૂર છે, બસ તફક્કુર કરવાની જરૂર છે. અમારા આંખોની સામે મિસાલો તમે આપો. ખુદાવંદ તાલા કુરાન મજીદમાં કહે છે કુલ સીરુ ફિલ અર્દ ફન્ઝુરુ કૈફા કાન આકિબતુલ મુકદ્દિબીન. એ લોકો દુનિયામાં ફરો, કે ફરો, પ્લેનમાં ઉડીને ફરો, જાઓ દુનિયા જો. ખબર પડશે તમે કે જે માણસો જે એક જમાનામાં મલકૂત ને માલિકો હતા, ક્યાં ગયા, ક્યાં ગયા, શું થયું આ લોકોનું. ફિરૌનની મિલકિયત તમે જાણો છો કેટલી હતી? નબી સુલેમાનની મિલકિયત જાણો છો કેટલી હતી? આજે તમે આપણે કહેશું કે તમે મૌલાના બસ મિંબરમાંથી 2000 વર્ષની વાત કરો છો, કઈ નવું લઈ આવો. આ ટાણેનો ચીજ લેવો, 2012ની ચીજ લેવો તમે તો ચાલો જો. કોઈને પણ 2 વર્ષ પહેલે કઈ ખ્યાલ હતું કે ગદ્દાફી આવી રીતના પડશે? કોઈને પણ ખ્યાલ હતું કે સદ્દામ હુસેન આવી રીતના પડશે? કોઈને પણ ખ્યાલ હતું કે બિન અલી તુનિઝિયા વાળો આવી રીતના પડશે? ખ્યાલ હતો? કોઈને પણ સપનામાં વિચાર આવ્યો હતો કે હુસ્ની મુબારક આવી રીતના પડશે? એ લોકોની જે પાવર હતી, જે કુદરત. આજે મોહમ્મદ ગદ્દાફી હતો ને, એ માલિક હતો, લિબિયાનો માલિક. એ કહી દીધો તો આખી દુનિયાને કે હું લિબિયાનો માલિક છું.
માણસ અમારી ઇબાદત કરશે, માણસ અમને ફોલો કરશે. કઈ તો એલાન કરતો જોઈએ. એની હાલત જોઈએ, યુટ્યુબ ની અંદર જઈને જો એને ખેંચીને કેવી રીતના મારે છે લોકો. ક્યાં ગયું? આ 2012 ની વાત કરું છું. 2013 તો અચલ આવે છે 2-4 દિવસ પહેલા. 2012 ની વાત કરું છું. શાહ ઈરાન 1979 માં આયતુલ્લાહ રૂહુલ્લાહ ખુમૈની અઅલ્લાહ મકામહુ ખુદાનો બંદો ઝિક્રુલ્લાહ માં આની જિંદગી પસાર કર્યો. અને શું કરી આવી? એક માલિકને મલકૂતને આવી રીતના પછાડીને ઇસ્લામને ફેલાવી છે. नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, हुसैनियत, यजीदियत, दुश्मनाने अहले बैत ऊपर बरखुशनुदियत जनाब ज़ैनब अलैहिस्सलाम बआवाज़ बुलंद सलावत. ઇમામ ખોમેની પાસે શું હથિયાર હતો? પેરિસના અંદર બેઠતા હતા, શું હથિયાર હતો એના પાસે? અને શાહ ઈરાન પાસે અમેરિકાનો સપોર્ટ હતો. અમેરિકાનો સપોર્ટ હતો, જે આજે આખી દુનિયાને થતરાવે છે એનો સપોર્ટ હતો. મોહમ્મદ આ બધાય જો તમે આપણી આંખોના સામે મિસાલ છે. નિઝામ હૈદરાબાદ કેવો માલિક હતો? ઇન્ડિયા વાળા જે હિસ્ટ્રી જાણે છે લોકો જાણે છે. હૈદરાબાદ નો નિઝામ એક ફેરે લંડન ગયો, ટોપી પહેરતા હતા. એ ટોપી જેના કે લંડન ગયા, એ રોલ્સ રોયસ ની શોરૂમમાં ગયા. રોલ્સ રોયસ શોરૂમમાં ગયા તો ઓલો જે સેલ્સમેન હતો એ જોયો અને કે આ ઇન્ડિયા વાળો શું લેશે, તો એના સાથે સલુક બરાબર કર્યો નહીં. નિઝામને ચડ્યો ગુસ્સો. એના ખજાનચીને બોલાવીને કે આને પૂછ કેટલી ગાડીઓ છે એના પાસે સ્ટોકમાં. એ કે 100 ને કઈ ખબર ની ગાડીઓ છે. કે બધી ગાડી મને જોઈ છે હૈદરાબાદ, બધી ગાડીઓ ચડાવ્યા. હૈદરાબાદ લઈ ગયા અને ઈ આ ગાડીને ગાર્બેજ ગાડી બનાવી ગયા. ગાર્બેજ ગાડીનો મતલબ શું? કે કચરો ઉપાડવાની ગાડી. એ જયારે ફરવા માંડી તો રોલ્સ રોયસ વાળાને ખબર પડી કે આ બાબત આવી છે. પ્લેન પકડીને ગયા, હૈદરાબાદના પગ પડ્યા કે માફ કરજો, અમારી આ ગાડી બહુ ઇજ્જત વાળી છે, એ કચરા ઉપાડવાનું કામ નથી કરતી. એ કે જેને તમારા માણસને સમજાવો કે હું નિઝામ હૈદરાબાદ છું, કેટલી મિલકિયત છે મારા પાસે, એને જયારે સમજાવો. ક્યાં ગયો છે? ક્યાં છે? એક મિસાલ કુરાન મજીદ થી આપણે કાઢીને પછી ઇન્શાઅલ્લાહ તાઆલા તમારી જહેમતે તમામ કરું. કારૂન જે આજે પ્રોવર્બ થઈ ગયું છે કે જેના પાસે બહુ પૈસા હોય ને, બહુ ઘણા પૈસા હોય તો એને કહેવાય આના પાસે કારૂનનો ખજાનો છે. ગુજરાતીમાં મને કોઈ કીધું કે આને કહેવાય કુબેરનો ભંડોળ. સાચી વાત છે? સલ્લુ અલા મુહમ્મદ વ અલી જનાબે કારૂન જનાબે મૂસાનો કઝિન હતો. કારૂન કહેવાય છે, એની હિસ્ટ્રીમાં લખે છે લોકો ને તફસીરમાં લખે છે કે ઈ જ્યારે તૌરાત પડતા હતા ને તો એવી રીતના પડતા હતા કે માણસો બેસીને સાંભળે એવી ખૂબસૂરત અવાજથી પડતા હતા એ તૌરાત. અને એક દિવસ સ્કૂલે ગયા તો એને ત્યાં શીખવાડવામાં આવ્યું, કોઈ શીખવાડ્યું એને કે મેટલ બેઝ ને કેવી રીતના એ સોનામાં તબદીલ કરે. અને એ તબદીલ કરવો શરૂ થયો. એટલે પૈસા આવવા માંડ્યા, હસતે ધંધો આવવા માંડ્યો, પૈસો આવવા માંડ્યો. જેમ પૈસો આવ્યો એમ તૌરાત ઓછી થતી ગઈ. જેમ પૈસા આવ્યા તૌરાત ઓછી થતી ગઈ. એવો હોય છે ને કોઈ ફેર દુનિયાની અંદર કે માણસ કે ખુદા તું મને પૈસા દે, હું તને અડધા તારા રાહમાંથી દઈશ. પછી જયારે ખુદા પૈસા દે તો ખુદા આપણે કોન્ટ્રાક્ટ ક્યાં કર્યા હતા? લખતમાં નથી. પૈસા જેટલા આવવા માંડે તૌરાત બંધ થવા માંડી. એક જમાનો ઈ આવ્યો
કે જનાબે મૂસા એને કહે છે કારૂન કાઈ તો શરમ કર, હવે એટલા પૈસા આવી ગયા છે, ઝકાત દે, ગરીબોની મદદ કર. તો શું જવાબ દે છે સાંભળો. આ કુરાન મજીદમાં સૂરે કસસ ના આયત નંબર 76, લાંબી આયત છે પણ સાંભળો તમે કે આના અંદર જે દર્શ છે એ આપણે અહીંયા લાગુ પડે છે 2012 ની અંદર. એ શું કહે છે? ઇન્ન કારૂન કાન મિન કૌમી મૂસા ફબગા અલૈહિમ. કારૂન મૂસાની કોમથી હતો, એનો કઝિન હતો. ફબગા અલૈહિમ, એ બાગી થઈ. હવે એનો ખજાનો કેટલો હતો એ કુરાન મજીદ ખુદાવંદ તાઆલા પોતે અમે કહે છે. શું કહે છે? વઆતૈનાહુ મિનલ કુનૂઝ મા ઇન્ન મફાતિહહુ લતનુ બિલઉસ્બતિ ઉલિલ કુવ્વા. અલ્લાહુ અકબર. એનો એટલો ખજાનો હતો કે ખજાનાની ચાબી, ખાલી ચાબી, ખજાનો તો દૂર, ખજાનો કેટલો તો એ ખુદા જ જાણે. ખજાનાની ચાબી ખાલી ઉપાડવાની માટે એને લોકો જોતા હતા, નોકર જોતા હતા, એટલો ખજાનો. જ્યારે જનાબે મૂસાને કીધા કે આ ખુદા તને દીધો છે કારૂન, આ ખુદાની કુદરત છે કારૂન, તને ખુદા રજા દીધો છે કે આ તું ઇસ્તેમાલ કરી શક, તો એ શું જવાબ દે? એ કે قال انما اوتيته على علم عندي. આ મારો ઇલ્મથી હું પૈસા કમાયો છું, એ મારા ઇલ્મથી આ પૈસા કમાયો છું. એટલે એ પછી ભૂલી ગયો કે એને આ ઇલ્મ આપ્યો કોણ, એ આ ભૂલી ગયો કે એને આ બુદ્ધિ આપી કોણ, એ આ ભૂલી ગયો કે એને આ કુદરત આપ્યો કોણ, એ આ ભૂલી ગયો કે એને આ આંખો આપ્યો કોણ, ભૂલી ગયો. એ કે આ જે ઇલ્મ જે મને પોતાને છે એનાથી મને પૈસા મળ્યા છે એટલા. પછી સાંભળો શું થાય છે. فخرج على قومه في زينته وقال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون. પછી એકદમ એવો પણ આવે છે કે આ કારૂન બારે નીકળે છે તો એના બધા ચમચાઓ સાથે નીકળે છે અને એવા એવા કપડા પહેરે છે પૂરા ઝીનતની સાથે. કહે છે આપણા શરીયતમાં એક ચીજ મકરૂ છે કે એવા કપડા ન પહેરાય કે જેનાથી ફખર આવે. મકરૂ છે, જેનાથી માણસ ફખર કરે એ એવા કપડા પહેરવાનો મકરૂ, એને કે લિબાસુ શુહર. આ જે છે કારૂન જ્યારે કપડા પહેરતો હતો તો એટલા મોટા મોટા પેંચા હતા એના કે આખો બકરો ઘૂસી જાય એની અંદર. એવી ઝીનત કરીને નીકળતો હતો. તો શું થતું ખબર છે? બે ટાઈપના લોકો ત્યાં હતા, બે કિસ્મના લોકો એ બાજુ ત્યાં હતા. એક કિસ્મ શું કહેતો હતો? قال الذين يريدون الحياة الدنيا. ઓ લોકો કે જે ખાલી દુનિયાની જિંદગી ચાહતા હતા, એ લોકો દુઆ કરતા હતા, દુઆ બી નતા કરતા, વિચાર કરતા હતા કે યા ખુદા અગર આપણે પણ આવો મળી જાય તો કેવું સારું થાય. બોલો કહેવાય ને કે કોઈના પાસે કાંઈ હોય તો મને તો ખપે જ. કોઈના પાસે કાંઈ વસ્તુ હોય, આ વસ્તુ મને બી ખપે છે. તો આ એક જો સિચ્યુએશન આવી ગયું કે એક ગીરો માણસનો કે જે કારૂન પાસે છે કાશ ખુદા અમે લીધો હોત. وقال الذين اوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا. એક બીજો ગીરો લોકોને કે સાંભળો, આની તમે ઉમ્મીદ નહીં કરો, તમે ખુદાવંદ તાઆલાના બાજુ જવાની કોશિશ કરો, તમે સવાબ હાસિલ કરવાની કોશિશ કરો, તમે ખુદાવંદ તાઆલાની સાથે લગ લગાવો. ઈ છે વસ્તુ, કારૂનનો ખજાનો નથી વસ્તુ. શું થયું? હવે એમાં એક રિવાયત છે, એક સ્ટોરી છે કે જનાબે મૂસા એક દિવસ તૌરાત પઢતા હતા, તબલીગ કરતા હતા, અને આ કારૂન એક છોકરીને બોલાવીને કહે કે તું એક કામ કર, હું તને લાખ દિનાર દઈશ, તું જા બધાયના વચ્ચે જઈને ઊભી રહીને કહે કે આ જનાબે મૂસા મારા સાથે જ્યાદતી કરવાની માંગતો હતો. બાઈ કબૂલ કરી, એ ગઈ બધાયના વચમાં, એ ગઈ ત્યાં બેઠી, અને જ્યારે બધું જનાબે મૂસા લેક્ચર દેતા હતા, સ્પીચ દેતા હતા, એ ઊભી થઈ. એ ઊભી થઈને જનાબે મૂસાનો ચહેરો જોઈ કે આ તો નૂરે ખુદા છે. અને એ કે જોશથી કે મૂસા મને એક વસ્તુ કેવું છે કે કારૂન તમારો કઝિન મને લાખ દિનાર આપ્યો છે કે હું તમારા ઉપર તોહમત નાખું. જ્યારે આ વાત થઈ તો જનાબે મૂસા ખુદાના તરફ ઉપર જોઈને કીધા, યા અલ્લાહ, મને દુખાયેલો છે કારૂન, આવી રીતના તોહમત નાખી છે.
આયત આવે છે ફખસફના બિહી બિદારિહિલ અર્દ. એ ટાઈમ શું થયું કે ખુદાવંદે તાઆલા અઝાબ મોકલ્યો કારૂનને કે જમીન ફાટી અને કારૂન મય સમેત એના ખજાના સાથે ડૂબી ગયો. ક્યાં ગયો કારૂન? હવે જો ઓલા જે બે ગીરો હતા શું થયું? એક હતું ને કહેતો હતો કે મને પણ આવું જોઈએ છે. ફમા કાના લહુ મિન ફિયતિન યન્સુરુનહુ મિન દુનિલ્લાહ વમા લહુ મિનલ મુન્તસિરીન. હવે સાંભળો. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس لولا أن من الله علينا لخسفنا بنا. वो लोग जो उम्मीद करता था, જે તમા કરતા હતા કે આપણે આ કારૂન જેવો ખજાનો જોઈ છે, આજે જમીનમાં બેસીને કહે છે યા અલ્લાહ સારો કે તું અમને આ ખજાનો નથી દીધો. સારો. જનાબે રસૂલુલ્લાહ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વ આલિહિ વસલ્લમ મસ્જિદમાં ખુતબો દેતા હતા. તમે સાંભળી ચૂક્યા છો, પણ આ એપ છે મિસાલ. ખુતબો દેતા હતા અને એક ગરીબ માણસ આવીને પૈસાવાળાના બાજુમાં બેસી ગયો ને પૈસાવાળો આમ કર્યો, આમ ફટી ગયો. રસૂલે ખુદા જોયા ને કીધું શું કામ આમ કર્યું? કે ના કઈ નહીં, તને સુવાની ગરીબી આવી જશે એટલે હીઠું. કે માફી માંગી. માફી માંગીને કે યા રસૂલલ્લાહ મારી હું માફી માંગુ છું, ને માફી ખાલી નથી માંગતો, બાકી આ માણસને મારો અડધો વેલ્થ દેવા માંગુ છું, અડધો હિસ્સો. રસૂલે ખુદા માણસને બોલાવીને કીધા કે હા તો આ તને અડધો દેવા માંગે છે, તું લઈ શીખે નથી જોતા? શું કામ નથી જોતા? અરે સારો ભાઈ. એ કે મને બીક છે કે જે એના મગજમાં છે મારા મગજમાં ના આવી છે. जिसके मिलने से खुदा हो जाऊं. સાંભળો આ શેર. जिसके मिलने से खुदा हो जाऊं, ऐ खुदा मुझको वो दौलत न मिले. જેના થકી હું ખુદા થઈ જાઉં, જેના થકી હું માણસ ઘમંડી થઈ જાઉં, એ ખુદા જેના થકી એ પૈસા અગર મને તારાથી દૂર રાખીએ તો એ ખુદા મને નથી જોતા આ પૈસા. ઇમામ હુસૈન ઇબ્ન અલી સલાવતુલ્લાહિ વસલામુ અલૈહ શું કે ઐતમતુ અયાલી લિકૈ અરાક. એ ખુદા હું મારા બચ્ચાઓને યતીમ કર્યો છું તાકે તાને મળું. ખુદા મને દુનિયા નથી જોતી, મને તું જોઈ છે. ખુદા મારી અલ્ટિમેટ જે ગોલ છે, મારો અલ્ટિમેટ એમ છે એ તું જોયા ખુદા. દુનિયામાં કાંઈ નથી. જનાબે ઝૈનબ જ્યારે એના ભાઈના લાશામાંથી પસાર થાય છે તો શું કહે છે? અલ્લાહુમ્મા તકબ્બલ મિન્ના હાદલ કુરબાન. એ ખુદાવંદે તાઆલા આ કુરબાન અમારા તરફથી કબૂલ ફરમાવો. આ બીબી ઝૈનબ, ઇમામ હુસૈન એ લોકો શું કર્યા? દુનિયા એક તરફ, ખુદા એક તરફ. ઈ આપણે શીખાવીને આજે દુનિયામાં એ લોકો એટલે માટે આવ્યા કે એ લોકો આપણે આપણા પોતાના ફાયદાની માટે કે તમે લોકો ખુદાની નજદીક આવી જાઓ, એટલો નજદીક આવો કે ખુદા તમે પોતાને કહે કે યા અય્યતુહન નફ્સુલ મુતમઇન્ના ઇરજીઇ ઇલા રબ્બિકી રાદિયતન મરદિયા. કે આવો તમે મારા પાસે, મારા જન્નતમાં દાખલ. સુબ્હાનલ્લાહિલ અઝીમ. અરબાબે મકાતિલ લખે છે, બહુ અજીબ વાક્યો લખે છે કે જ્યારે બીબી ઝૈનબ કૂફાના બારે એને ઉભો રાખવામાં આવ્યો, રસન બસતા હતા, તો એને એક ઓલો વખત યાદ આવ્યું કે જ્યારે ઇમામ અલી હતા કૂફાની અંદર, જ્યારે રૂલ કરતા હતા તો શહેઝાદી હતા બીબી ઝૈનબ. આજે આજ બીબી ઝૈનબ કૂફાની અંદર જાય છે કેદી થઈ. આજ બીબી ઝૈનબ આજે કૂફાની અંદર દાખલ થાય છે કેદી થઈ. અઝાદારાને ઇમામ હુસૈન બસ મુખ્તસર મસાઇબ આજ ઉમ્મુલ બનીન જનાબે અબુલ ફضل અબ્બાસ ની માં કહેવાય છે. મદીનામાં જ્યારે કાફિલો પાછો આવ્યો અને જ્યારે ઉમ્મુલ બનીન ને ખબર પડી કે ઇમામ હુસૈન શહીદ થયા
તો એ કહેતા હતા કે હું નથી માની શકતી કે ઇમામ હુસૈન શહીદ થયા. મારો અબ્બાસ ક્યાં હતો? મારો અબ્બાસ ક્યાં હતો કે ઇમામ હુસૈનને શહીદ કર્યા? તો કહેવાવાળા એને કીધા, એ ઉમ્મુલ બનીન, તમે સાંભળશો તો સાંભળી શકતા હો તો સાંભળો. જ્યારે બધાય જ્યારે ઘોડાથી પડતા હતા તો હાથેથી પડતા હતા. એક અબ્બાસ જ્યારે ઘોડાથી જમીનમાં પડ્યા તો એના હાથ નહોતા, એના હાથને કાપી નાખ્યા હતા દુશ્મન. ઉમ્મુલ બનીન સાંભળીને બહુ ગિરિયા કરી. જન્નતુલ બખીમાં બેઠીને 4 કબર દોરીને કહેતી હતી, હવે તમે મને ઉમ્મુલ બનીન ન બોલાવો, મારા બધાય ઔલાદ કરબલામાં શહીદ થઈ ગયા. આજે તમે વિચાર કરો, તમે તસવ્વુર કરો કે ઝૈનબે કુબરા કૂફાના બાજારના સામે ઊભી છે અને અબ્બાસનો સર નેઝા પર છે. અબ્બાસનો સર નેઝામાં છે ને જોઈ છે કે આ મારી બેન કે જેનો ચાદરનો ગેરેન્ટર હતો, હું આજે મારી બેનના પાસે મકનાઓ ચાદર નથી.